morning, dear students. Welcome to Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. So today we'll continue with the topic what we were discussing in the last class, classification of the elements and periodicity in properties. Just in the last class you studied two important concepts of the periodic table. Law of triads, which is also called as Dobrunnius law of triads, and secondly which is called as law of octaves, which was posed by John Alexander Newland. So law of triads and law of octaves. So soon after these two law, ಈ ಎರಡು ಲಾ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಂತೂ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಈ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ Dmitry Mendeleev. Scientist by name Dmitry Mendeleev. He was an Russian chemist who started classifying the elements on the concept of atomic weight. Dmitry Mendeleev, a Russian chemist, he started classifying the elements. Atomic weight ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಅನ್ನೋ ರಷ್ಯನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ he started arranging the elements or he started classifying the elements. He started his work 1834 ನಲ್ಲಿ he started his work. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಜೊತೆಗೇನೆ one more prominent chemist by name Lothar Meyer. Who is the other scientist now? Lothar Meyer. He was an German chemist. Yaru ma'am idu? German chemist who also wanted to classify the elements. Obbobru scientist motto eno? They wanted to systematically classify the elements. They want to systematically arrange the elements. So innond scientist yaru ma'am? Lothar Meyer, a German chemist. Okay. He also started arranging the elements and he started his work in 1830. Mendeleev kinta munche Lothar Meyer has already started his, come on look here, work. Ivribru hesru kuda, ivribru contribution kuda, come on look here, it is significant. But ee Mendelev's periodic table you are going to study in detail. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ we'll focus with the scientist by name Lothar Meyer. ಮ್ಯಾಮ್, ಲೋಥರ್ ಮೇಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲೋಥರ್ ಮೇಯರ್? ಲೋಥರ್ ಮೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಹಿ ಟುಕ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ atomic volume with atomic weight. Atomic volume of each element was plotted against atomic weight. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ he just performed an experiment. ಲೋಥರ್ ಮೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? he took the concept of atomic volume. Elements to atomic volume ಅನ್ನ he plotted against, come on look here, atomic weight. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? he observed a pattern. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, sodium, potassium, magnesium, like this. He obtained a graph in this pattern. ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ obtain ಮಾಡಿದ್ರು. So when he obtained the graph, ಈಗ suppose if I take this to be sodium, this point, potassium, and this is, come on look here, lithium, sodium, potassium, rubidium, like this. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, just check out in this position, magnesium, calcium, strontium. ಆಯ್ತಾ? just observe the example what I am quoting now. Atomic volume ಅನ್ನ he plotted against atomic weight. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್.
ಪೊಸೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೀ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಪ್ಲಾಟ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಈ 3 ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ರುಬೇಡಿಯಂ. ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at the top. It is present at the come on look here top of the curve. It is present at the top of the curve. ಈ 3 elements to positions are similar. When these elements occur at a similar positions in the curve, their properties will be also similar. Andre sodium, potassium, rubidium, the physical and chemical properties are also come on look here same, because they are present in the same positions of the curve. Aita top of the curve alli here you have sodium, top of the curve alli here you have potassium, here rubidium. ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಣ, ಇದು ಕರ್ವ್ದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಕರ್ವ್. ಈ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ 3. ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಈ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಈ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್. ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಅಕರ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, their physical and chemical properties are also same. ಬರೀ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ ಏನು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್? ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ appear at the similar positions of the curve. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಅಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಅಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರ್ವ್. ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ, ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ element which appears at the similar positions on the curve possess similar properties. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ which occur at similar positions in the curve possess similar properties. Elements which occur at similar positions in the curve possess similar properties. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂ, ಇದು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕರ್ವ್. This was the concept developed Lothar Meyer. Lothar Meyer did not follow the concept of group or periods. Simply based on the graphical representation, he started arranging the
elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? But later the real credit for the development of the periodic table, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತೊಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ ರಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ goes to the scientist by name Dmitry Mendeleev. He was an Russian chemist, okay, who has been the real mastermind regarding the classifying of the element. He was the first scientist. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ದ ಫೌಂಡರ್ ವಾಸ್ ಮಾಸ್ಲೆ, ಹೆನ್ರಿ ಮಾಸ್ಲೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, the real credit for the designing of the periodic table goes to the scientist Dmitry Mendeleev. He was a Russian chemist. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Russian chemist who started arranging the elements on the concept of atomic weight. So Mendeleev ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತಾ, the classification of the elements is based on the property which is called as atomic weight. Atomic weight was the fundamental entity for the classification of the elements. Okay, ಈಗ we'll study in detail regarding the Mendeleev's periodic table. ಈಗ ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ವೈ ವಿ ಗಿವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಈ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ techniques or highlighted properties of Mendeleev's periodic table. Students, Dmitry Mendeleev was the first scientist who classified the elements based on the concept of groups and periods. He started arranging the elements in the form of groups and periods. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ನೌ? ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ in the order of increasing order of their atomic weight. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Based on this, look here students, okay, Mendeleev proposed a periodic law. Mendeleev proposed a periodic law. ಈ periodic law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? That is most important. This periodic law was proposed by Dmitry Mendeleev. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? By the year 1865. He proposed this law. ಈ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ periodic functions, are the periodic functions of their atomic mass or atomic weight. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Physical and chemical properties of the element are the periodic functions of their atomic mass or atomic weight. That is, ಇದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ you can define it in one more way. Elements are arranged in the
increasing order in the increasing order of their atomic weights, increasing order of their atomic weights or atomic mass, atomic weight or atomic mass, atomic weight or atomic mass. Okay, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weight. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? he started arranging the elements in groups and periods. When he started arranging the elements in groups and periods, he found that elements were classified or elements were arranged in the increasing order of their atomic weight. He took the concept of groups and periods. Groups and periods concept ತಗೊಂಡು he started arranging the elements. Elements ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ in what pattern he arranged? He arranged the elements in the increasing order of their atomic weight. This was the major contribution of Mendeleev. First ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Mendeleev proposed the periodic law. So students, a periodic law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? The physical and chemical properties of the element are the periodic functions of their atomic weight. ಅಂದ್ರೆ elements are arranged in the increasing order of their atomic weight. ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ he even found out that ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ their properties repeated. There was a repetition in the properties of elements after certain intervals of time. Properties of the element, there was a repetition in the properties of the elements after certain interval of time. After certain interval of time ಆದ್ಮೇಲೆ there was repetition in the property elements. ಇದನ್ನೇ we call it as molecular periodicity in properties. ಅಂದ್ರೆ for example ಈಗ ನೋಡಿ, if I take this lithium, sodium, potassium ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈ ಮೂರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as periodicity in properties ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll tell you few more important points concerned with respect to Mendeleev's periodic table. First, make a note of this periodic law. ಈ periodic law just make a note of it. This periodic law was proposed by whom? This periodic law was proposed by Mendeleev. Mendeleev in the year 1869. In the year 1869. Okay, next. ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್. ಆ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗೇಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ. ಅದೇ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಟಿನ್, ಲೆಡ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗಿದು, ಇದು ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಗೇಲಿಯಂ, ಗೇಲಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಥಾಲಿಯಂ. ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗೇಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೇಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಗೇಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ he left certain blank or gap, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರು. ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ unknown element. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವು? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ unknown element because ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ he left the blank or the space unknown element. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ, he was also successful in predicting the properties of those elements based on the position. ಬರೀ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ he called it as ಏಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ he called it as ಏಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ನಂತರ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ he called it as ಏಕಾ silicon. He called the element as Eka silicon. This is Eka aluminium and this is, come on look here, Eka silicon. This was the name given by Mendeleev. Mendeleev left the space or the blank for the unknown element. Unknown element ke gap athwa blank anna bittidru. He called the element next to aluminium as Eka aluminium, element next to silicon as Eka silicon. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, he also predicted the properties of Eka aluminium. He also predicted the properties of Eka silicon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? he said that Eka aluminium ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, Eka silicon ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರೀ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, when the element were discovered later, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ they call it as gallium, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ they call it as, come on look here, germanium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, gallium. Okay, next one. After the discovery of the element, this element was called gallium. After the discovery of this element was called as germanium. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು regarding the properties of gallium and germanium? ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ called this gallium as Eka aluminium, germanium as Eka silicon. He also predicted the properties of Eka aluminium and he also predicted the properties of Eka silicon based on their position. ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ later when the element were discovered, those element obeyed the properties of what Mendeleev predicted. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸೇಮ್ ತರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಗೇಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂಗೆ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್. ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪರಿಕಲ್ ವೇಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಎಂಪರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಆಯ್ತಾ? ದ ಮೆನಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. Mendeleev not only arranged the elements in groups and periods, he also predicted unknown elements. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡು unknown elements ಅನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? Eka aluminium, Eka silicon, which were later named as gallium and germanium. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗೇಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆಲೂರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಆಯ್ತಾ? ಟೆಲೂರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಟೆಲೂರಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ 127.6, ಅಯೋಡಿನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ 126.9. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಆ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಟೆಲೂರಿಯಂ. ಟೆಲೂರಿಯಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಅಯೋಡಿನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲೂರಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಲೂರಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಅಯೋಡಿನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಉಲ್ಟಾಗಿದೆ. ಟೆಲೂರಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಯೋಡಿನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಈ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಯಾವಾಗ when they were not arranged the increasing order of their atomic weight, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು. ಇದೇ ತರ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ were not arranged in the increasing order of their atomic weight. ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ರೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಯಾವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ? ಟೆಲೂರಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಟೆಲೂರಿಯಂ, ಟೆಲೂರಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಅಯೋಡಿನ್. ಬಟ್ ಟೆಲೂರಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಯೋಡಿನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೂ ನಾವಿವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್. Students, now you can just have a glance at the modified Mendeleev's periodic table. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ದ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಅರೇಂಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 2, ಗ್ರೂಪ್ 3, ಗ್ರೂಪ್ 4, ಗ್ರೂಪ್ 5, ಗ್ರೂಪ್ 6, ಗ್ರೂಪ್ 7, ಗ್ರೂಪ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಗ್ರೂಪ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 9 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. 9 ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಆಮೇಲೆ 0 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ
9 ಗ್ರೂಪ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೂಪ್ ವೇರ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಎ ಬಿ, ಎ ಬಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. 1ರಲ್ಲಿದೆ, 2ರಲ್ಲಿದೆ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periods were there. Modified Mendeleev's periodic table ಅಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ 7 ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್, ರಾಡಾನ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್, ರಾಡಾನ್. ಈ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ? 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ, 0 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮಾಲೋಕೇರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೀರಿಯಡ್ 3. ಪೀರಿಯಡ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆರ್ಗಾನ್. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆರ್ಗಾನ್. ಈ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಮಾಲೋಕೇರ್ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಾಲೋಕೇರ್ inculcated in this. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕಾಪರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಗೇಲಿಯಂ, ಟೈಟೇನಿಯಂ, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ವೆನೇಡಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಸೆಲೇನಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಬ್ರೋಮಿನ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್. ಈಗ 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್? ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್. 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್. ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3. 8ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3. ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3 ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್
ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. How many elements are present now? 18 elements are present. ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ರುಬೀಡಿಯಂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸಿಲ್ವರ್, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಇಟ್ರಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಜರ್ಕೋನಿಯಂ, ಟಿನ್, ನಿಯೋಬಿಯಂ, ಆಂಟಿಮೋನಿ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಟೆಲೂರಿಯಂ, ಟೆಕ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಯೋಡಿನ್, ರುಥೇನಿಯಂ, ರೋಡಿಯಂ, ಪೆಲೇಡಿಯಂ, ರುಥೇನಿಯಂ, ರೋಡಿಯಂ, ಪೆಲೇಡಿಯಂ, and this is xenon. Once again subgroup A and subgroup B ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 5th ಪೀರಿಯಡ್. 5th ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. 5th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 5th ಪೀರಿಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್. 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಶಿಯಂ, ಗೋಲ್ಡ್, ಬೇರಿಯಂ, ಓಕೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಲ್ಯಾಂಥನಮ್, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ, ಹಾಫ್ನಿಯಂ, ಲೆಡ್, ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್, ಬಿಸ್ಮತ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಪೊಲೋನಿಯಂ, ರೀನಿಯಂ, ಆಸ್ಟಟೀನ್, ಆಸ್ಮಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಆಸ್ಮಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಡಾನ್. ರ್ಯಾಡಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕಾರ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್? 18 ಆಯ್ತಾ. 18ಗೆ ನಾನು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 32. ಇನ್ನು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋ ಇನ್ನು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು? 14. ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 14. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18. 18 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ 14 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಕವರೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಏನೇ ಇದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ 7th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸುಮಾರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಪುನಃ ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 18 ಜೊತೆಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ 14 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. 18 ಪ್ಲಸ್ 14 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 18 ಪ್ಲಸ್ 14 32 elements. So 6th and 7th period can accommodate 32 and 32 elements. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ದೇ ವರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಮ್? ದೇ ಟುಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೀ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 6th ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 18 ಪ್ಲಸ್ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 6th ಪೀರಿಯಡ್. Actinides is the extension of 7th period. So ಇಲ್ಲಿ 18 plus 14 32. ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್? 18. 18ಗೆ actinides 14 ಸೇರಿದಾಗ 32 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ಝೆನಾನ್, ರಾಡಾನ್ ಅದನ್ನು 0 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ 0 ಗ್ರೂಪ್. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದನ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ 3 ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ ಆಫ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಡ್ ಯಾವುದು? ಐರನ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರುದೇನಿಯಂ, ರೋಡಿಯಂ, ಪೆಲೇಡಿಯಂ. ಮೂರನೇದು ಆಸ್ಮಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್. This was the periodic table which is called a modified Mendeleev's periodic table. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನ? modified Mendeleev's periodic table. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ periodic table ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಈ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವಾಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. Our Mendeleev's periodic table was just replaced by modern periodic table. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ periodic table ಇದಲ್ಲ. This is modified Mendeleev's periodic table. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಈ modified Mendeleev's periodic table ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಫೋಕಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಮೆರಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಹೇಳಿ. ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ಮೆರಿಟ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಗೇಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಏಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಏಕಾ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಇದನ್ನ ಏಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಇದನ್ನ ಏಕಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಲೇಟರ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಗೇಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಸೊ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಕಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಏಕಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ with a name given for gallium and germanium. ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಮ್ಯಾಮ್? ಗೇಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್
doubtful atomic weights. Correction of doubtful atomic weights. Correction of doubtful atomic weights. ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲಿಮೆಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರಾಂಗ್ಲಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ 3 note of those points. Systematic study of the elements, prediction of unknown elements, and correction of doubtful atomic weights. 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 ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ weights ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ಬೆರಿಲಿಯಮ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ 4.5 into 3, which is equal to 13.5. Correct, amma? Okay, 13.5. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ? 13.5. 13.5 ಅಂದರೆ 13.5 ಅಂತಂದ್ರೆ 13.5 ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12, ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 14. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಧ್ಯ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಮ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೆಂಡಲಿವ್ 4.5 into 2 ಅಂತ ಹಿಟ್ಟೋಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋದು ವೇಲೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದು ವೇಲೆನ್ಸಿ. 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬದಲು 2 ವೇಲೆನ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ? 9. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ 9. 9 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಾನ್. ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಈ 4.5 ಅನ್ನೋದೇನು? 4.5 ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಅ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 3. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 13.5 ಬಂತು. 13.5 ಬಂದರೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಲೇಟರ್ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 2. ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಹಾಕೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ 9. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 9 ಆದಾಗ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನೌ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಥಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರಾನ್. ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಮಧ್ಯ ಕಮಾನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಲಿಥಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಮಧ್ಯ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಥಿಯಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ 7, ಬೋರಾನ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ 11. ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಬೆರಿಲಿಯಂ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹುಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ 9. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಇದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮೆಂಡಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ರಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಂಡಲಿವ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ರಷ್ಯನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1834 he started arranging the elements. 1869 he proposed the periodic law. ಆಮೇಲೆ 1905 the periodic table was published. Throughout his life he gave his complete life, or he dedicated his complete life, or he dedicated most of his life in classifying the elements or arranging elements. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಡಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಮೆಂಡಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ದು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್
became a failure ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ವೈ there were many demerits in this Mendeleev's periodic table. ಆ demerits ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ currently we are working out with, come on look here, modern periodic table. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ, ಆಯಿತಾ, ಫಸ್ಟು ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಲೋದರ್ ಮೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಮೆಂಡಲೀವ್ಸ್ periodic law. ಬರೀ periodic law ಅಂದ್ರೆ Mendeleev's periodic law ಅಂದ್ರೆ it is one and the same. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ what we studied now, we studied the modified Mendeleev's periodic table. We studied modified Mendeleev's periodic table. First to Lothar-Meyer's concept of classifying the elements ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ we studied Mendeleev's periodic law. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we studied modified Mendeleev's periodic table. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, we studied the merits of modified Mendeleev's periodic table. ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್, modified Mendeleev's periodic table. So ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ you studied in, come on look here, today's class. Got the point here now? ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, Lothar-Meyer's concept of classifying the elements, Mendeleev's periodic law, modified Mendeleev's periodic table, and merits of modified Mendeleev's periodic table. In the upcoming classes, we'll study the demerits and we'll continue with the modern periodic table. Dear students, for free downloading of any questions and assignment concerned with this chapter, you can just log into our website mypuchemistry.in. You can log into our website mypuchemistry.in, and if you have any queries and suggestions, you can just go through this particular website. And students, you are watching this in My PU Chemistry YouTube channel, and I request you to subscribe the channel for any regular updates. You can just subscribe this channel. Okay, thank you students.